अथवा धान गेहूं चना आदि अनाज देते हैं जो उनके पास नहीं, जो फल है तद ऊर्जे दीपदान, तक कार्तिक मास में दीपदान करने से ये सब फल मिल जाता है। సూర్యగ్రహణం రోజున కురుక్షేత్రం ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో చేయబడినటువంటి పుణ్యకర్మలకు ఎటువంటి సత్ఫలితం లభిస్తుందో, అలాగే చంద్రగ్రహణం రోజున నర్మదా తీరంలో చేయబడినటువంటి ఉపాసనాది కర్మలకు ఎటువంటి సత్ఫలితం లభిస్తుందో, అలాగే తులాదానం అంటే తమ శరీరం ఎంత బరువుందో అంత బరువు స్వర్ణము గాని రజతము గాని అలాగే ధాన్యాలు గాని వాటిని దానం చేయడం వల్ల ఎంత పుణ్యము లభిస్తుందో అంత పుణ్యము కేవలం దీపదానం వల్ల లభిస్తుంది అని శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. घृतेन प्रदीप यस्य तिलतैलेन वा पुनः ज्वलते कार्तिक मासे तत्फलम अधिकम स्मृतः तुला अश्वमेधेन तस्य किम ज्वलते मुनि शार्दूल। कार्तिक में जिसका दीप प्रज्वलन होता है घृत से हो अथवा तिल के तेल से हो, तो अश्वमेधेन तस्य किम, अश्वमेध कर्म उससे निकृष्ट है, अश्वमेध से क्या होगा? इतने महात्मा है दीपदान का। ఇలా కార్తీక మాసంలో దీపదానానికి ఎంతో వైశిష్ట్యం తెలియజేయబడింది. ఘృతముతో గాని అంటే నెయ్యితో వెలిగించబడి కార్తీక మాసంలో దీపాన్ని వెలిగించినా, లేదు నువ్వుల నూనెతో కార్తీక మాసంలో దీపాన్ని ఎవరైనా వెలిగించగలిగితే ఇక వారికి అశ్వమేధంతో పని ఏముంది అని శాస్త్రం అంటూ ఉంది. और जितने पुण्य कर्म है सब कर्म का फल प्राप्त होता है और पापों की निवृत्ति होती है। कृत्वा पापान्य कृत्वा सहस्र कोटि सहस्राणि कृत्वा कोटि सहस्राणि पातकानि बहुन्यपि निमेषमात्रेण दीपस्य विलयं यान्ति कार्तिके। कोटि सहस्र पाप करने के बाद भी, बहुत पाप करने के बाद भी एक निमेष अर्ध मात्र से कार्तिक में दीपदान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ఎన్నో పాపాలు కూడా కార్తీక మాసంలో అర్ధ నిమేష మాత్రంలో క్షణార్ధంలో దానం చేయబడినటువంటి దీపం వల్ల నశిస్తాయి. बहुत प्रमाण है, जितने कर्म करने पर जो फल प्राप्त होता है दीपदान से उससे अधिक फल प्राप्त होता है। शास्त्र में इसे प्रमाण है। जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, ये शास्त्र के वचन पर श्रद्धा नहीं होती है। जिनकी श्रद्धा है शास्त्र के वचन पर, जैसे कहा गया ऐसे मानकर करते हैं, भावग्राही परमात्मा है, भाव ग्रहण करते हैं, अपने जिस प्रकार भक्ति श्रद्धा है इसी प्रकार फल प्राप्त होता है। कर्म बड़े आडंबर से बहुत कर्म करने से फल अधिक नहीं होता है। जो भी कुछ कर सकते हैं यदि श्रद्धा से भक्ति से करते हैं और शास्त्र उसका प्रमाण है, उससे फल अवश्य प्राप्त होता है। కనుక ఇటువంటి మాటలన్నీ మనకు విన్నప్పుడు మన మనసులో అంతగా శ్రద్ధ జనించదు. దానికి కారణం అంతఃకరణ శుద్ధి లేకపోవడమే. అంతఃకరణ శుద్ధి ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో శాస్త్రంలో చెప్పినది యథాతథంగా అనుసరించాలన్న శ్రద్ధ జనిస్తుంది. కనుక ఈ రకంగా శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా మనం ఆచరించినట్లయితే మనకు అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగి మనము జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాం. ये सब जो किया गया है आप लोगों का बहुत भाग्य है। ये आयोजन करने वाले नरेंद्र चौधरी जी, कर्म पुण्य कर्म करने पर जो फल प्राप्त होता है कराने वाले को भी प्राप्त होता है। पाप कर्म करने वाला जितने पापी होता है, पाप कर्म कराने वाला भी पापी होता है। तो यह जो कर्म है यहाँ हो रहा है, ये कुछ दिखाने के लिए नहीं। मैं पहले सुना टीवी के नाम सुन करके मुझे इच्छा नहीं हुआ आने के लिए, किंतु बाद में सुना ये टीवी में दिखाने के लिए नहीं, अभी तो कर्म होता है। श्रद्धा से बहुत लोग दीप प्रदान करते हैं, ये कर्म कराते हैं, इसलिए उनको परमात्मा की उनकी ऊपर कृपा है। ऐसे कृपा उनके ऊपर बने रहे और अधिक से अधिक ऐसे कर्म कराए, सब लोग शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त कराए। भक्ति टीवी के माध्यम से सब लोग इस मार्ग में चले, मार्ग सन्मार्ग में चल करके परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का साक्षात्कार करें। ओम
పుణ్యకర్మలైనా పాపకర్మలైనా చేసేవారితో పాటు చేయించే వారికి కూడా ఆ ఫలితం దక్కుతుంది. అలాగే ఈ భక్తి టీవీ నరేంద్ర చౌదరి గారు ఇంతమంది చేత పుణ్యకార్యం చేయించడం వల్ల అందరికీ పుణ్యం లభించడంతో పాటు వారు కూడా ఇటువంటి మరెన్నో పనులను శాస్త్రవిహితమైనటువంటి కర్మలను చేయించి వారిని జ్ఞాన మార్గంలో మరింత పురోగమించేలా చేయాలని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఆచార్యుల వారు. ధన్యవాదాలు. కైలాష్ ఆశ్రమ పీఠాధిపతి మహామండలేశ్వర్ శ్రీ దివ్యానంద సరస్వతి స్వామి వారు ఒక్క దీపం వెలిగించినా చాలు అశ్వమేధ యాగంతో పనిలేదని చక్కగా మనకు అనుగ్రహ భాషణ చేశారు. అలాగే దానిని తెలుగులోకి అనువదించినటువంటి అమరేందర్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. శంకరాచార్యుల వారి బోధనలను జనబాహుళ్యంలోకి తీసుకువెళ్తున్న తుని తపోవనం పీఠాధిపతి ధర్మపురి స్వామి శ్రీ సచ్చిదానంద సరస్వతి స్వామి వారిని అనుగ్రహ భాషణం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. భానునా తుహిన భానునా బృహత్ భానునా చ వినివర్తతే నయతే ఏన తజ్జడతి శాంతిమాంతరం ధ్వాంతమేతత్